गणेशाय नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा सन्निदधे पदम्। तैरेव सहितैः सर्वैर्मुनिवेदमुखान्वितैः कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ध्यात्वाहं त्वं च देवेश जलेऽस्मिन् स्नातुमुद्युतः। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। कार्तिक महात्म्य चतुर्दश अध्याय। नारद उवाच ततो जलन्धर दृष्ट्वा रुद्रमद्भुतविक्रमम् चकार मायायां गौरीं त्र्यम्बकं मोहयान्निबमम्। शुणः पृथु महारथा एथु अन्तरे जाहा कथा से जलन्धर नामे वीर शिव संगते युद्ध तार। दिन को दिन युद्ध बळी हर असुर रणे कळी। एमन्ते सिन्धु राजा सुत युद्धे देखिले विपरीत। समर सुख पाई रणे नृत्य करन्ति क्षणे क्षणे। ता देखि सागर तनय मनरे उपुजिला भय। विचार कला हृदय मध्ये एहाकु के जिणिब युद्धे। शत्रु को भय नाही किछि समरे नृत्य करुअछि। एणे अजय शूल पाणी माया न कले नहे जिणी। एते विचारी दैत्यराय मायारे रचिले उपाय। समर छाड़ी बेगे गला घड़ीके बाहुड़ी अइला। पार्वती रूप प्राय करी रथे बसाई एक नारी। प्रवेश हेला शिरणे देखन्ति सर्व शिव गणे। रथे बसाई दिव्य नारी बांधिछि पाद पाणी धरी। शुंभनी शुंभ बेनी भाई तांको गोचरे देला नेई। से माया युवती की धरी कोपे चापोड़े मुखे मारी। भर्त्सना करी दियंती गाली बिकले कांदुअछि बाली। मत कोकिल प्राय बाणी बोलई रख शूल पाणी। हे रुद्र गण गणपति तुम्भे देखन्ते एड़े शास्ति। हे मोर पुत्र ऋतु मुख तू देखु अछु एते दुख। नंदी भृंगी रे महाकाल धिकत हेउ तुम्भ बल।
ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ରାଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ଏହା ଯେ ଅର୍ଜିଥିଲି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟପତି ପାଇ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାହା କେମନ୍ତେ ସହୁଅଛ ତାହା। ଅସୁର ଗଞ୍ଜୁଅଛି ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ଜିଛ କି ନିମନ୍ତେ। ପାରିଲେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ନହିଲେ ରଣୁ ଅପସର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଈଶ୍ୱର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିନ୍ଦି। ଶୁଣି ସକଳ ଶିବ ଗଣେ ତରସ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ। କେ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ଅସୁର ଛିଦ୍ର ପାଞ୍ଚି ମାରି। ଶିବ ଯେ ସତୀ ଅପମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଜାତ ମନେ। ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରି ଅଧବୋଦନେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ବୋଲନ୍ତି ଧରଣୀ କି ଚାହିଁ କି କର୍ମ କଲାଣି ବିହି। ଏଡ଼େ ବିବାଦ ଯେଉଁ ଅର୍ଥେ ସେ ତ ପଡ଼ିଲା ଶତ୍ରୁ ହାତେ। କିମ୍ପା ହୋଇଲା ଏଡ଼େ କର୍ମ ସତ ଯେ ଚାରି ଯୁଗେ ଧର୍ମ। ଅସୁର କଲେ କେଉଁ ତପ ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗେ ନାହିଁ ପାପ। ତେବେ ପାର୍ବତୀ ହେଉ ପାରି ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡୁଅଛି ଧରି। ସେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ରାକ୍ଷସ ମରନ୍ତୁ ଗୌରୀ ସକାଶେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଶାପ ଦେଇ ପୁଣି ଚିନ୍ତିଲେ ଉମା ସାଇ। ଏ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ହେବ ପରା ଯେ ଅଗ୍ନି କାନ୍ତି ଉଗ୍ର ତାରା। ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ କାହିଁ ଦୈତ୍ୟ ଏମନ୍ତ ବୋଲି କଲେ ନୃତ୍ୟ। ତା ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ବିନ୍ଧିଲା କୋଟି କୋଟି ସର। ବରଷା କାଳେ ଯେହ୍ନେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ମେଘମାଳ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଅପ୍ରମିତ। ଈଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗେ ବାଣ ପଡ଼ି ଯେସନେ ପର୍ବତକୁ ହୁଡ଼ି। ସରେ ଶରୀର ହେଲା ଗୋପ୍ୟ ତା ଦେଖି ଶିବ କଲେ କୋପ। ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ 16 ପାଣି ଜ୍ୟୋତି ଯୁଗାନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଜାଣି। ନିର୍ଭୟେ ବିଜେ କଲେ ଯୁଦ୍ଧେ ଯେହ୍ନେ ମନ୍ଦର ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ଧକାରୀ ରିପୁ ମନ୍ଥନେ ଶୂଳ ଧରି। ମାରନ୍ତି ଅସୁର ସୈନ୍ୟ ଯେହ୍ନେ ବତାସେ ରମ୍ଭାବନ। ଲୋଟି ପଡ଼ନ୍ତି ଭୂମି ଗତେ ଯେହ୍ନେ ଈଶ୍ୱର ଶୂଳ ଘାତେ। ପଡ଼ିଲେ ଅନେକ ଅସୁର ତା ଦେଖି କୋପେ ଜଳନ୍ଧର। ବିନ୍ଧଇ ଅସଂଖ୍ୟକ ବାଣ ଅଗ୍ନିକୁଢ଼କୁ ଯେହ୍ନେ ତୃଣ। ଅସୁର ସର ସେହି ରୂପେ ଦୁଗ୍ଧ ହୋଇଲେ ରୁଦ୍ର ତାପେ। ମହି ବୃକ୍ଷ ଭଆତ ଜାତେ ଦୈତ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି ପଦାଘାତେ। ଅସ୍ଥି ମାଂସ ମିଳି ଦଳି ରୁଦ୍ର ତେଜରେ ଯାନ୍ତି ଜଳି। ତା ଦେଖି ନିଶାଚର ଥାଟ ପଳାନ୍ତି ନଦୀ ସଇ ବାଟ। ଗରିଷ୍ଠ ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ
ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସୈନ୍ୟ ଭାବେ ଜଳନ୍ଧର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣ ମହାବୀର ମରଣେ ଉପେକ୍ଷିଲେ ଶଙ୍କା ତାର ବୀର ଧୂରଣ ରଙ୍କା ପରିଘ ଘେନି ପର ଚଣ୍ଡେ ପିଟିଲା ରୁଦ୍ର ରଥେ ଖଣ୍ଡେ ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ବୃଷଭ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ପଡ଼ି ବାହନ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ଭର ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧେ ସୁଦର୍ଶନ करे धरिले त्रिलोचन विश्वमूर्ति जे प्रकाशी काल पुरुष प्राय दिशी स्वभावे अनंत पुरुष अस्त्र संहारी विश्ववास तार श्री करे विष्णु बाण विशेष देवंक किरण से चक्र चंड करे कोटि तेजे ब्रह्मांड खंड घोटी दैत्यनाशने देव काशी चक्र को पेशिले आकर्षी शबद कला दश दिशे कंपिला धरणी आकाशे प्रखर ज्योति तार देखी दैत्य बुझिले बेनी आखि चक्र पड़िला वक्षस्थले जेन्हे चढ़क गिरी माळे तेने शबद पर चंड छिड़िला जलंधर मुंड शिरे शरीर एका बेळे टळी पड़िला रथ तळे ध्वनि शुभिला तिनि पुरे चक्र मिलिला हर करे असुर मुंड तळे पड़ी ओष्ठे अल्प दंत भिड़ी नयने चाहिला तराटी देखिला शिव रूप गोटी तार शरीर ज्योतिलिंगे पशिला जाई रुद्र अंगे जे तार नारी वृंदावती अग्नि रे झासी थिला सती तात्मा अंतरिक्षे थिला गौरी अंगे संभाइला देखंती सर्वदेवताए शून्य शोभिला जय जय ब्रह्मा सहित सुर मुनि विशेष पूजा विधि घेनी आसी मिलिले शिव पासे जय मंगल नाद घोषे विविध उपहार द्रव्य शिवंकु समर्पिले सर्व स्नान कराई गंगा नीरे अंग मंडिले अलंकारे पुष्प चंदन गंध धूप पंच आरती होम दीप कपिलासी रे अर्घ्य देई शिवंकु संतोष कराई स्तुति करन्ति देवलोक बोलन्ति नमो त्र्यंबक नमो ईश्वर नमो शिव तु देव देव महादेव सर्वदेवंक शिरोमणि नमो शंकर शूलपाणि तु देव आदि महेश्वर वृषभ ध्वजे विशेश्वर अखिल ब्रह्मांडर मति तोते चिन्हन्ति सिद्ध जति नमस्ते देव पशुपति तु देव एका विश्वमूर्ति तोर चरणे जोगी जने
ଶଙ୍କା ଉପେକ୍ଷୀ ଘୋର ବନେ ଆନନ୍ଦେ କାଳ କାମନାସି ଜନ୍ମ ମରଣ ଦୁଃଖ ଧ୍ୱଂସୀ ସେ ଭସ୍ମ ରେଣୁ ଅଙ୍ଗେ ମାଖି ଆତ୍ମାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସୁଖୀ ଏଣେ ତ ବିଭୂତି ସମ୍ପଦ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୋଦ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କୁ ତ ଭାବ କେବେ ନୁହଁ ସୁଲଭ ପାଷଣ୍ଡେ ତୋର ମାର୍ଗ ଭୁଲି ସଂସାରେ ମରୁଥାନ୍ତି ଝୁରି ତାର ବିଭୂତି ଘେନି ଭ୍ରାନ୍ତି ସିନ୍ଧୁଳ ପ୍ରାୟ ନାଶ ଯାନ୍ତି ଏ ଦୈତ୍ୟ ସାଗର ତନୟ ଆମ୍ଭକୁ କାଳ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ମହାମୂର୍ଖ ତୋର ଶ୍ରୀ କରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା ତେଣୁ ଜଗତ ଦୁଃଖ ଗଲା ତୁ ଦେବ ଦେବ ଦୁର୍ଗାପତି ଖଣ୍ଡିଲୁ ଦେବଙ୍କ ବିପତ୍ତି ଏଣୁ ହୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ସୁଖୀ କେପାରେ ତୋ ମହିମା ଲେଖି କେବଳ ଶିବ ନାମ ତୋର ଚିନ୍ତିଲେ ଦୁଃଖ ଯିବ ଦୂର ଯେ ଜନ ସୁମରିବ ନିତ୍ୟ ସେ ଶିବ ଲୋକ ଜୀବନ୍ତେ ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଦୁର୍ଲଭ କଥା ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତବ ପ୍ରିୟା ଛଳେ ଅସୁର ପୁରେ ମାୟା ବଳେ ହରିଲେ ଜଳନ୍ଧର ନାରୀ କପଟେ ଦୈତ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତା ସତୀ ବ୍ରତ କରି ନାଶ ପୁଣି ଧରିଲେ ନିଜ ବେଶ ସେ ରୂପ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇ ସତୀ ଆପେ ଅନଳେ ଦେଲା ଝାସ ତା ଦେଖି ଅନାଦି ପୁରୁଷ ବିଷାଦେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ବଦରି ସ୍ଥାନେ ଛନ୍ତି ରହି ଏ ବଡ଼ ଦୁଃସହ ପ୍ରମାଦ କେମନ୍ତେ ଖଣ୍ଡିବି ବିଷାଦ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ସୁର ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଏକ ଆତ୍ମା ଘେନି କହ ଏଥକୁ ଉପଦେଶ ବିଷ୍ଣୁ କେମନ୍ତେ ହେବେ ତୋଷ ମନୁ ସନ୍ତାପ ଉପେକ୍ଷିବ ସନ୍ତୋଷେ ନିଜ ପୁରେ ଯିବ ଏଥକୁ କହିବା ଉପାୟ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦେବତାଏ ନ ମିଳେ ଈଶ୍ୱର ଚରଣେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣେ ଏମନ୍ତେ ଦେବୀଙ୍କ ବଚନେ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବଦେବେ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମୟ ମନା ଯେବେ କେତାକୁ ପାରିବ ପ୍ରବୋଧି ମୋତେ ତ ନଦିଶଇ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମାୟାଦି ମହାମାଏ ସେ ଅବା ଜାଣିବେ ଉପାଏ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ କର ସ୍ତୁତି ଖଣ୍ଡିବେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଗତି ଏମନ୍ତ କହି ଉପଦେଶ ହର ମିଳିଲେ କପିଳାସ ସକଳ ଶିବ ଗଣ ତୁଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ ଗୌରୀଶ୍ୱର ଗ୍ରତେ ଦର୍ଶନେ ସୁଖୀ ଅବା କେତେ ଜାଣନ୍ତି ଅବା ବେ ନିଜନେ
କେତାହା ବନିବ ବଚନେ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ ରାଏ ଶିବ ଆଜ୍ଞାରେ ଦେବତାଏ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ସ୍ଥିରେ କରନି ବେଶିବେନି ଶିରେ ସର୍ବେ ବଦନେ କସ୍ତୁତି ବୋଲନ୍ତି ନମୋ ଆଦି ଶକ୍ତି ନମୋ ତ୍ରିପୁରା ମହାମାଏ ତ୍ରିଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଉପାଏ ମନମୋହିନୀ ମହାମାୟା ବିଶ୍ୱସମ୍ଭବା ବିଶ୍ୱକାୟା ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ଅଧିକାରୀ ସର୍ବସ୍ୱରୂପୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ନାମ ବହୁ ଆଶ୍ରିତ ଜନ ଦୁଃଖ ବହୁ ଆମ୍ଭେ ତୋହର ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଆଦିମାତ ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଦେବେ ଭଣୀ ସେ ଯୋଗ ମାୟା ଯୋଗେ ଜାଣି ଆକାଶେ ହୋଇଲେ ଉଦୟ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟ ତେଜ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଯେସନେ ନିର୍ଧୂମ ନଳ ବିରାଜେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଦେବଗଣ ଆକାଶେ ଉଛୁଳେ କିରଣ ତେଜ ବିକାଶେ ଦଶ ଦିଶେ ରବି ମଣ୍ଡଳେ ଅଗ୍ନି କିସେ ଯେମନ୍ତେ ବିରାଜଇ ପ୍ରଭା ଯେହ୍ନେ ଅସୁର ରତ୍ନ ଆଭା ସେହି ସ୍ୱରୂପେ ମହାମାଏ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବତାଏ ମୁହିଁ ଜାଣିଲି ତୁମ୍ଭ ମନ ଯେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଏକଥା କହିବା ବିଚାରି ସଂସାରେ ତିନି ରୂପ ଧରି ଏମନ୍ତ କହି ମହାମୟୀ ଅନ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାୟ ଯାଇ ଗଗନେ ହୋଇଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଭୂମିରେ ପରବେଶ ମିଳିଲେ ତିନି ରୂପ ଧରି ନାମ ଶାରଦା ଶ୍ରୀ ହରି ଶ୍ଵେତ କୁସୁମ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକ ମୋହନ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦେବଙ୍କ ଆଗେ ଉଭା ହୋଇ ବୃଷଭ ବୀଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ତିନି ହେଲେ ତିନି ମୁଷ୍ଟି ହୋଇଲେ ଏଣେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧେ ନେଇ ପୁଣ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ନାରାୟଣ ଏ ବୀଜ ହେବ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତେଣୁ ସଂସାରେ ଜନେ ମୋକ୍ଷ ଦେବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏ ବନସ୍ପତି ତ୍ରିଜଗତେ ହୋଇବ ସର୍ବ କାମ ସିଦ୍ଧି ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏଣେ ବୋଧି ଏମନ୍ତ କହି ଶୁଭ୍ର କେଶୀ ଗଲେ ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମିଶି ତହୁଁ ସକଳ ସୁର ମୁନି ତ୍ରିବନସ୍ପତି ବୀଜ ଘେନି ଚଳିଲେ ନାରାୟଣ ପାଶେ ସେ ସଙ୍ଗେ ମହାଦେବ ବାସେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନେ ନିସ୍ତରିଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ कार्तिक महात्म्ये जलंधर वध नाम चतुर्दश अध्याय। पंचदश अध्याय। नारद उवाच
क्षिप्तेभ्यस्तत्र बीजेभ्यः वनस्पत्यः ये भवन् धात्री च मालती चैव तुलसी च नृपोत्तमा। मुने कहन्ति राये शुण विष्णु समीपे देवगण तिनि देवीଙ୍କ तिनि मञ्जी बुणिले विष्णु मनरञ्जी शीतल जल वृष्टि करी देवे चलिले जे झापुरी एथु तारे विष्णु स्थाने वृक्ष अंकुरे 5 दिने अपूर्व शोभा तिनि द्रुम एबे कहिबा तांको नाम शुण राजन दिव्य ज्ञाने से वृक्ष त्रिगुण विधाने जे देवी अंशे जेउ गुण वृक्ष विधाने ताहा शुण रजगुण रे सरस्वती तांसे धात्री उत्पत्ति तुलसी सत्वगुणे जात गौरी अंशरे उदित रमा अंशरे तम गुणे मालती उपजिला बने एमन्ते तिनि वृक्ष शोभा एको अनेक मूर्ति प्रभा विष्णु सन्निधे वनस्पति अपूर्व शोभा से दिशन्ति जे बण वृक्ष जेउ रूप ताहा कहिबा शुण नृप धात्री जे अंशे सरस्वती शुक्ल वर्ण तार ज्योति वर्तुल फल क्षुद्र पत्र जेन्हे वरुण दंड छत्र तेमन्ते दिशे तरु शोभा देखि गोविंद मन लोभा गौरी अंशे वृंदावती तुलसी वृक्ष उत्पत्ति सात्विक गुणे करी ध्यान रूप होइला कृष्ण वर्ण तादल दुर्लभा मंजरी सोना से विष्णु मनोहरी ता देखी लक्ष्मी तमन से मालती फूल रूपे बासे उभाए रही न पारिला अन्य स्थान रे आउजिला एमन्ते जोग माया बळे त्रिविध रूप मोहितळे विष्णु समीपे वृक्ष तिनि जे जाहा गुण मान घेनि एकुआर एक शोभा द्रुम नव पल्लव मनोरम सुगंध सुशीतल बाए उल्लास कले विष्णु काए विष्णु जे स्तंभीभूत होई वृंदारूपकु थिले ध्याई अपूर्व वनस्पति देखी हरि मन रे हेले सुखी तक्षणे दिव्य रूप धरी रहिबा ठारू अवतरी धात्री तुलसी वृक्ष बेनी ताहांकु संगतरे घेनी वैकुंठे विजे लक्ष्मीपति अरण्ये रहिले मालती विष्णु आगमन सरी मालती बने बास करी एबे हसुण नरपति धात्री तुलसी वनस्पति सेवेनी वृक्षंक महिमा कहिबा शुण पुण्यतमा
ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ମିଳିଲେ। ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଶିବ ସହିତେ ମିଳି ସର୍ବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ସର୍ବେ ଗଲେ। ସକଳ ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି କଲେ ନିଉଛାଳି। ଯୋଗ ମାୟାକୁ ସ୍ତୁତି କରି ବୃନ୍ଦାକୁ ଆଣିଲେ ଉଦ୍ଧରି। କମଳ ଧ୍ୱଜ ରଥ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଜାନେ ବସାଇ। ସକଳ ଦେବଗଣ ତୁଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ମନ। ଆନନ୍ଦ ସବୁରିଙ୍କ ଚିତ୍ତ ନମିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଗତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି ବିଷ୍ଣୁ କୋଳେ ଦେଇ ଦର୍ଶନେ କୃତ କୃତ୍ୟ ହୋଇ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ନାରାୟଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବଗଣ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଉପକାରେ ରହିଲୁ ଜଳନ୍ଧର ପୁରେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ନାଶ ଯିବ ଯେଣେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ ହେବୁ ତେଣେ। ତାର ଘରଣୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସର୍ବଲକ୍ଷଣା ସାଧ୍ୱୀ ସତୀ। ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଫଳ ଘେନି ଦୈତ୍ୟ ଜିଣିଲା ପୁର ତିନି। ଆମ୍ଭେ ତା ଜାଣି ହେଲୁ ତୋଷ ତା ସତୀ ବ୍ରତ କଲୁ ନାଶ। ମାୟାରେ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ଯେତେ ସେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କଦାଚିତେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭର ମନ ମୋହ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ହେଲା ଦେହ। ଆପେ ଆପଣା କର୍ମ ମାନି ରହି ନଥିଲୁ ଦେହ ଘେନି। ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ସୁର ଲୋକ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଗୁରୁ ଶୋକ। ଯୋଗ ମାୟାକୁ ସ୍ତୁତି କରି ବୃନ୍ଦାକୁ ଆଣିଲ ଉଦ୍ଧରି। ସେ ବୃନ୍ଦା ମୋର ଅପମାନେ ଝାସି ଯେ ଥିଲା ହୁତାସନେ। ମୋର ଉପରେ ଦେଇ ଦୋଷ ନିଜ ଶରୀର କରି ଧ୍ୱଂସ। ସେ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଯାଇ ତ୍ରିଗୁଣେ ତିନି ଭାଗ ହୋଇ। ମନେ ଯେତେକ ତମ କଲା ସେ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହେ ଦେଲା। ସେ ତାର ରଜଗୁଣ ଭାବ ଶାରଦା ଅଙ୍ଗେ ଦେଲା ଠାବ। ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଯେତେ ହୋଇ ଗୌରୀ ଅଙ୍ଗେ ସେ ସମ୍ଭାଇ। ଏମନ୍ତ ଗୁଣେ ତିନି ଭାଗେ ଆତ୍ମା ଯେ ଥିଲା ତିନି ଅଙ୍ଗେ। ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ। ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ଜାତ ହୋଇ କ୍ରୋଧେ ସେ ସ୍ଥାବରକୁ ପାଇ। ଯେଣୁ ତା ପୂର୍ବେ ଦୋଷ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଥିବି ବହି। ଏ ତିନି ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଗୁଣ କହିବା ଏକେ ଏକେ ଶୁଣ। ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା ସମଧିଜା ପାଇବେ ସର୍ବଲୋକ ପୂଜା। ଯେ ବଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ମୋ ପୂଜା ବିଧି ଯୋଗେ ଆଣି। କରିବ ମୋତେ ସମର୍ପଣ ସେ ଧର୍ମ ଏକେ ଏକେ ଶୁଣ। ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି
मूर्थे हेला वनस्पति ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲି ଯେମନ୍ତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଦଇବତେ ମାଳତୀ ଦେହେ ତମ ଦେଖି ବନେ ଅଇଲି ତାକୁ ରଖି ସେ ଯେ ବନସ୍ତେ ଥିଲେ ରହି ମୁଁ ଯେବେ ନର ଦେହ ବହି ଜାତ ହୋଇବି ଯଦୁକୂଳେ ବନେ ବରଜ ସୁତ ମେଳେ ବିହାର କରିବି ବିପିନେ ମାଳତୀ ଲଭିବି ସେ ଦିନେ ଶିର ହୃଦରେ ମାଳ କରି ମାଳତୀ ପୁଷ୍ପ ଥିବି ଧରି ସେ ମତେ ଦେବ ସେ କୁସୁମ ମାଳା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଲଭିବ ସେ ଜନ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏବେ ତୁଳସୀ ଧର୍ମ ଶୁଣ ସେ ବୃକ୍ଷ ସାତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇବ ତ୍ରିଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମୋର ସମାନେ ପୂଜା ବିଧି ପାଇବ ସକଳ ଲୋକରେ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ଆରାଧିବ ଯେହୁ ତାଙ୍କ ସୁକୃତ ଫଳ ବହୁ ରୋପିଣ ପାଳିବ ଯତନେ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଜଳ ଦାନେ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ପୂଜା କରି ଚତୁର ବିଧ ପାପ ହରି ମନ ବଚନ କାୟ କୃତ୍ୟେ ଏମନ୍ତ ପାପ ଥିବ ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜୀବନାଶ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ବଢ଼ିବ ବାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ପୁଣି ନହିବ ଆଉ କ୍ଷୟ ଯେ ତାର ପତ୍ର ଘେନି ମତେ ପୂଜା କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସକଳ କୃତ୍ୟ ତପ ଫଳେ ତା ଅଙ୍ଗେ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ ପାଳନେ ସର୍ବ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନେ ସର୍ବ ଇଷ୍ଟ କାମ ଯେ ଜଳ ଦାନ ଦେବେ ନିତ୍ୟେ ତୁଳାଦି ଦାନ ଫଳ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପତ ଦିନେ ଦିନେ ଭ୍ରମ ନହିବ ଭାବ ମନେ ତୁଳସୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ କି ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଗଲେ ଅଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ ଫଳ କ୍ଷଣକେ ପାଇବ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଦୋଷ ପଦ ପଦକେ ଜୀବନାଶ ସୁଜନେ ସର୍ବଯଜ୍ଞ ବିଧି ପ୍ରାପତ ହେବ ଫଳ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରମାଣ ଯେ କରିବ ଆଗେ ତା ସର୍ବ ପାପ ଭୂମି ଭାଗେ ତକ୍ଷଣେ ପାପ ହେବ ନାଶ ତା ଅଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ୟ ପରବେଶ ଶୁଣ ସକଳ ସୁର ଲୋକେ ଯେ ଜନ ତୁଳସୀ ପାଳକେ ଚଉରା ସିଞ୍ଚି ବିଧି ମତେ ଲେପନ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟେ ଚଉରା ହେବ ଯେତେ ପିଢ଼ ଜାଣିବ ତେତେ ରତ୍ନ କୁଢ଼ ସେତେ ଭୁବନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଆସି ମୋର ସମୀପେ ଥିବ ବସି ମୁରୁଜ ହେବ ଯେତେ ରେଣୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଗ ଗଣୁ ମୋର ମନ୍ଦିରେ ଥିବ ସୁଖେ ତଦନ୍ତେ ନ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେ ଯେଉଁ ଜନ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦୀପ ଦାନ
ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସାଇବ ନୀତି, ଅଗ୍ନି ପରାଏ ତାର ଜ୍ୟୋତି। ସୁନ୍ଦର ହେବ ସବୁ ଗୁଣେ, କମଳା ନ ଛାଡ଼ିବେ କ୍ଷଣେ। ତାର କନ୍ଧରେ ନିତ୍ୟ ଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଜନ ହେବ। ତୁଳସୀ ଆରାଧନେ ବାଡ଼, ଯେ ଯେତେ କରିବ ଉହାଡ଼। ସେ ବାଡ଼ ଯେତେ ଦିନ ଥାଏ, ମପୁରେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ। କୈବଲ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜୁ ଥାଏ ବସି, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ରାଶି। ତୁଳସୀ ମୂଳୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ, ବାଛି ଯେ କରିବ ନିର୍ମୂଳ। ତାର ଦୂରିତ ସର୍ବଧ୍ୱଂସେ, କଳଙ୍କ ନ ଲାଗଇ ବଂଶେ। ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ମୃତ୍ତିକା, ଯେ ଘେନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ପୁଣ୍ଡରୀକା। ତାର କଳ୍ମଷ ହେବ କ୍ଷୟେ, ରବି ପ୍ରକାଶେ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟେ। ତୁଳସୀ ଦଳ ଯତ୍ନ କରି, କିଅବା କୋମଳ ମଞ୍ଜରୀ। ଅଥବା ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠ ମାଳେ, ମୋତେ ସମର୍ପି ଏକାବେଳେ। କର୍ଣ୍ଣକଣ୍ଠରେ ଥିବ ଧରି, ସେ ଜନ ମନ ସଙ୍ଗେ ସରି। ତା ଅଙ୍ଗେ ନ ରହିବ ପାପ, ଗରୁଡ଼ ଆଗେ ଯେହ୍ନେ ସର୍ପ। ଜାଗୃହେ ତୁଳସୀ କାନନ, ଥିବ ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିଧାନ। ତେଣୁ ନ ଯିବ ଯମଦୂତ, ତୁମକୁ କହୁଅଛି ସତ୍ୟ। ତୁଳସୀ କାଷ୍ଠ ଶିରେ ଘୋରି, ପୂଜାରେ ମୋତେ ଲାଗି କରି। କପାଳେ ଘେନିବ ତିଳକ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସେ ଲୋକ। ସେ ଜନ ଯିବ ଯେଉଁ ମାର୍ଗେ, ବିପତ୍ତି ନଥିବ ସେ ଦିଗେ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରେ, ମୋତେ ଦେଖିବ ତାର ଘରେ। ଯାହା ଭୁବନେ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେତ୍ର, ତା ଅଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର। ସେ କରେ ତୁଳସୀ ପାଳନ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଜାଣ। ତୁଳସୀ ଛାୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେ, ଯେ ଦେବ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ। ତାର ସଗୋତ୍ର ସାତ କୂଳେ, ବସିବେ ଆସି ବିଷ୍ଣୁ ଆଳେ। ଯାବତ ଥିବ ବସୁମତୀ, ତାବତ ନ ପଡ଼େ ଦୁର୍ଗତି। ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଯେଉଁ ଜନ, ତୁଳସୀ ନିକଟେ ଶୟନ। ତୁଳସୀ ଦଳ ଥିବ ମୁଣ୍ଡେ, ଉଦକ ଦେଉଥିବ ତୁଣ୍ଡେ। ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯିବ, ସେ ଆସି ମଙ୍ଗେ ମିଶିବ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଏଥୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ହୋଇଥିବେ, ଅକାଳେ ଅଜ୍ଞାନ ମରିବେ। ତାମୃତ ପିଣ୍ଡ ଦଗ୍ଧ କାଳେ, ତୁଳସୀ କାଷ୍ଠମ୍ ଯେବେ ମିଳେ। ଦହନେ ପକାଇଲେ ନେଇ, ତାତ୍ମା ଯିବ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ତୁଳସୀ ଚରିତ, ଯେତେ କହିଲୁ ତୋତେ ସତ୍ୟ। ଏକ କଥାକୁ ପାଳିଥିବ, ଯେ ବଣ ଦିନେ ନ ତଳିବ। ସେ କଥା ଶୁଣ ସର୍ବଦେବେ, ଗ୍ରହଣ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେବେ।
ଦ୍ୱାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନେ ଅଥବା ଚତୁର୍ଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନିଶି ଅଶୌଚେ ନ ତୋଳ ତୁଳସୀ। ଯେ ଅବା ଅଜ୍ଞାନେ ତୋଳିବ ମୋତେ ଦଣ୍ଡିବା ଦୋଷ ହେବ। ପୁଣି କହନ୍ତି ବନମାଳୀ ତୁଳସୀ ମମ ଅର୍ଥେ ତୋଳି। ଏଥୁ ସେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ତା ନଖ ଘାତ ମୋର ପିଣ୍ଡେ। ମିଳିବା ପ୍ରାୟ ହେବ ପ୍ରାସ ଶୁଣ ହେ ସକଳ ତ୍ରିଦଶ। ତୁଳସୀ ଦଳ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଜନ ତୋଳେ ଅବିରତେ। କର ପଲ୍ଲବ ତାର ଧନ୍ୟ କିସ କହିବା ତାର ପୁଣ୍ୟ। ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ସେବା କରି ନରେ ଲଭିବେ କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଖଣ୍ଡିବେ ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି। ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଉଯାପନ ଯେ କରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧାନ। ସେ ଜନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଆସି ମିଳିବ ଦେହାନ୍ତରେ। ଲୀନ ହୋଇବ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନହିଲେ ଥିବ ମୋର ସଙ୍ଗେ। କେବେ ହେ ନହିବ ଅନ୍ତର ଏ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ମୋର। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସୁରଗଣେ ଧାତ୍ରୀ ଯେହି ପରମାଣେ। ସେ ତୋର ହୋଇବ ଯେ ଦାସୀ ତାର ସକଳ ପାପ ନାଶୀ। ଯଶଲ ଭୈରବୀ ତଳେ ମୋତେ ପାଇବ ଅନ୍ତକାଳେ। ସେ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ ପତ୍ର ଯୋଗେ ତୁଳସୀ ଦଳ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ। ସଂଖ୍ୟା ନ ଧରି ଦେବ ମୋତେ ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ପତ୍ର ଗୋଟିକେ ରତ୍ନମଣି ଫୁଲ କାଞ୍ଚନ ପରିମାଣି। ଏମନ୍ତେ ହୋଇବେ ସନ୍ତୋଷ ହସି କହନ୍ତି ହୃଷିକେଶ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ଲୋକେ ଧାତ୍ରୀ ଯେ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକେ। ସକଳ ସୁର ମୁନି ସଙ୍ଗେ ମୁଥିବି ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଫଳ ଅକାମେ ସକାମେ ତଳ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ତୋଳି ଆଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଗମନ ଜାଣି। ଯତ୍ନେ ସାଇତି ରଖିଥିବ କାର୍ତ୍ତିକେ ଆହାର କରିବ। ସ୍ୱାହାନେ ଶିର ପରେ ଲେପି ସ୍ମରଣେ ମୋର ନାମ ଜପି। କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ କରି ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରି। ଲଭିବ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଆୟୁଷ ଅନ୍ତେ ପାଇବ ମନିବାସ। ଧାତ୍ରୀ ଛାୟାରେ ଯେଉଁ ଜନ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନ। ଦଣ୍ଡକେ 10 ଯୋଗ ଲେଖି ମୋ ପୁରେ ବସ ହେବ ସୁଖୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଏକାବେଳେ। ଯେ ଜନ କରିବ ଭୋଜନ ତା ପାପ ହୋଇବ ବହନ। ଅଶୌଚ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲେ ଭକ୍ଷୀ ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗିବ କିଛି। ନିର୍ମଳ ହୋଇବ ଶରୀର ତେଣୁ ଅଏଳା ନାମ ତାର। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଏମନ୍ତ ତିନି ବନସ୍ପତି।
ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତିନି ଗୁଣେ ତ୍ରିପୁରାଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଅଁଳା ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଏ ତିନି ମୋର ପ୍ରିୟବତୀ ବିଶେଷ ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନ ସଂସାରେ ମୋହରି ସମାନ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସେବା କଲେ ମୋତେ ପାଇବ ପ୍ରାଣୀ ଭଲେ ତୁଳସୀ ବିନା ଯେତେ ଭୋଗ ମୋତେ ନୁହଁ ଉପଯୋଗ ତୁଳସୀ ଦଳେ ମୋତେ ପୂଜି ତୁଳସୀ ଘେନି ମୋତେ ଭଜି ତୁଳସୀ ଦେବ ମୋର ଶିରେ ପ୍ରାଣୀ ବସିବେ ମୋର ପୁରେ ଏକଥା ତୁମେ ଭଲେ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନୀଶ୍ୱର ଗଣ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ନର ନାଗେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଦଶ ଦିଗେ ଶିବ ସହିତେ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହର ପ୍ରିୟବତୀ ପାର୍ବତୀ ଆଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ସର୍ବେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ତୁଳସୀ ସେବା କରି ଇଚ୍ଛା ଯେ ବାଲଭିବ ମନ ବାଞ୍ଛା ସେ ତାରେ ହେବ ଅପରାଧୀ ତାର ନ ଗଛେ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି କହିବା ଶୁଣ ସର୍ବଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାୟା କଲି ଯେବେ ସେ ଦୋଷ ବିଚାରି ମନରେ ରହିଲି ପର୍ବତ ଆକାରେ ଏ ଦେହ ଅଛି ସେହି ରୂପ ସତୀ ବିଘାତେ ହେବ ପାପ ସେ ପାପ ବଜ୍ର କୀଟ ରୂପେ ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବ କୋପେ ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସରେ ଶିଳା ଗଣ୍ଡୁକି ଜଳେ ହେବ ମାଳା ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳା ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବେ ବିପ୍ରଜତି ତୁଳସୀ ଦଳେ ପୂଜା କରି ଭବସାଗରୁ ହେବେ ପାରି ଏ ମୋର କଲା କର୍ମ ଗୁଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବେ ସକଳ ଦେବେ ଚଳି ଆମ୍ଭ ବଚନ ପ୍ରତିପାଳି ତୁଳସୀ ମହିମା ଜଗତେ ବିସ୍ତାର କରି ଯେଝା ମତେ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଅତି ଆନନ୍ଦେ ସୁର ମୁନି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନକୁ ଗଲେ ପୃଥୁକୁ କହନ୍ତି ନାରଦ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକର ସମ୍ବାଦ ଏଣୁ ଏ ତୁଳସୀ ମହିମା ବଚନେ କି ଦେବା ଉପମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ତୁଲ କେବଳ ସ୍ନାନ ସାରି ତୋଳି ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ବନମାଳି ଅଶୌଚ ବେଳେ ଯେବେ ଛୁଇଁ ଦିନକ ଧର୍ମ କ୍ଷୟ ଯାଇ ସ୍ନାନ ନ କରି ଆନ ପୁଷ୍ପ ତୋଳିଲେ ସର୍ବଦେବେ ତୋଷ ସ୍ନାନ ନ କରି ତୋଳ ଯେବେ ପୂଜାର ଫଳ ନାହିଁ ତେବେ ଦିନକ ଧର୍ମ ହୋଏ କ୍ଷୟ ଭସ୍ମ କୁଢ଼ରେ ଘୃତ ପ୍ରାୟ ହେମନ୍ତ ପୁଷ୍ପଙ୍କ ଚୟନ ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଦିବ୍ୟମାନ ଯେ ତାହା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି କରି
ଶିର ହୃଦରେ ନେଇ ଧରି ତାର ଦୁରିତ ନାଶ ହେଳେ ଅଳପ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ ଜଳେ ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ हे राजा सावधाने सुण तुझे पूछिलु शुद्ध मती तुलसी काहूँ उत्पत्ति से कथा कहिली संक्षेपी से धर्म सर्वलोके व्यापी जेहा शुणन्ति श्रवणे प्रस्ताव वाक्य मुखे भणे ସେହି ଲଭଇ ମୋକ୍ଷ ଗତି कार्तिक व्रत फल श्रुति केवल न करी संशय निंदिले महापाप होए एकथा सर्वशास्त्र मते अम्बुज पुराणे भकत उत्तर खंडे विष्णु लीला संसार सागर को भेड़ा कहई महादेव दास भूप्रभु कमला विलास तांको चरण परसादे पाद प्रसारे मोर हृदय कहई साधु जन आगे सुजने शुण अनुरागे। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये शिव तुलसी महिमा कथने नाम 15 अध्याय।